Assalamu alaikum. Very good morning. Today I would like to discuss one of my favorite books of world literature. Barbiana School থেকে আপনাকে বলছি স্যার। It is a collection of letters from the boy of Barbiana. So I hope you will enjoy it. And at the very beginning, want to see some roadmap. What message they are trying to convey to the modern society. So, letter to a teacher, School of Barbiana. It is a collection of letters to their teacher. The origin and context. Authors are 8 Italian boys and okay. Okay. And their mentor was Lorenzo Milani. It's a story of Italy. And the location is Barbiana, Tuscany, and published in 1967. And format, it is a collective letters. And they critique education system, and they told about classroom discrimination or class discrimination and focus on failure rather than teaching, and bias towards rich student inevitably in modern days we also can correlate with this, and institutional injustice and teacher policing behavior. The socio-economic barrier, which is always we overlooked, and the lack of home resources for some students, no book or telephones or no facilities for them, family work obligations, and uneducated parents. These are the challenge for the students if we want to assure the total inclusive education system. And the specific grievances are inaccessible language of teacher and physical education bias, valuing sport over manual labor, and grading elite class skills. The School of Barbiana model says that seniors teaching juniors, knowledge over information, inclusive teaching methods, and socially conscious curriculum. Conscious curriculum. And after having knowledge, we can spread it over our socio-economic counterpart effectively. And impact and themes are Italian bestseller book and global translation and representation of peasantry and call for systematic reform. And this story actually compelled us to think about our educational system as a whole. And
So, Voices of Barbiana, Confronting Inequality in the Classroom. And this book summarized the influential book Letter to a Teacher, which was written collectively by 8 young Italian students from the School of Barbiana, with guidance from Lorenzo Milani. The student critiqued the Italian education system in the 1960s and accusing it for being hospital that tends to the healthy and rejects the sick. And this is the most interesting and magnetic part or magnetic line to me. আমি যদি বাংলায় বলি তাহলে যেই হাসপাতাল শুধুমাত্র সুস্থদেরকেই ভর্তি নেয়, তাই না? যেই হাসপাতাল শুধুমাত্র সুস্থ মানুষকে ভর্তি নেয়, কোনো রুগীকে তারা নিতে চায় না, হ্যাঁ, সেটাকে কি আমরা হাসপাতাল বলি? নেভার। আমরা সেটাকে হাসপাতাল বলবো না। হাসপাতালে সেই যাবে যার আসলে চিকিৎসা প্রয়োজন, যার আসলে এইড দরকার। সো আমি যদি বলি যে একটা স্টুডেন্ট বেছে বেছে প্রথমেই তোমার একদম ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট গুলোকে নিবে, তাহলে বাকিরা কোথায় যাবে? বাকিদের এডুকেশন কোথায় নিশ্চিত হবে? সেটা কি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তাদের দায়িত্ব নেবে না? এটা আসলে হয় না। আর আমি যদি শুধু ভালো বাচ্চাদেরকে নিই, they can learn on their own, তাহলে সেটাকে কি স্কুল বলা যাবে আসলে? তাহলে আমি আসলে শিখাচ্ছিটা কি? সে তো সব পারে, তাই না? সো এই লাইনটাই আমাকে এই বইটাকে আমার আমার পড়া সমস্ত বই থেকে একটু আলাদা মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। তো by favoring the wealthy elite while failing the poor. So আমরা যখন একটা বাচ্চাকে ট্রিট করছি, যার আসলে সব ধরনের সুবিধা আছে, তার মা বাবা তাকে সাপোর্ট করতে পারছে এবং তার জন্য অ্যাডিশনাল স্কুলিং টাইমের বাইরে টিচার রাখতে পারছি আমরা, সেই ধরনের ক্ষেত্রে সেই বাচ্চাটার পারফরমেন্স তো এমনিই ভালো হবে। ওই বাচ্চাটার আসলে খারাপ করাটাই চ্যালেঞ্জ বা তার পক্ষে কোয়াইট ডিফিকাল্ট। কিন্তু যেই বাচ্চাটার বাসায় একজন মানুষ পড়িয়ে দেওয়ার নাই, যেই বাচ্চা স্কুলে গিয়েও টিচারদের ওভাবে মনোযোগ পাচ্ছে না, ক্রমাগত সে পিছিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে যেতে 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 এক সময় সে কি তার অরবিট থেকে ছিটকে যাচ্ছে, সে আর সোলার সিস্টেমে থাকছে না, সে আসলে ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে। তো ইটস এ বিগ ইস্যু, ইটস এ বিগ ইস্যু ফর দ্য সোসাইটি। হ্যাঁ, সো through the narrative, they exposes how standardized testing and teacher bias lead to the systematic exclusion of peasant student and manual laborers. So আমরা আসলে যখন এডুকেশন সিস্টেম কথা ভাবি, তখন কিন্তু যে বাচ্চাগুলো পথ শিশু, যে বাচ্চাগুলোর কম্পারেটিভলি সোশিও ইকোনমিক্যালি উইক, তাদের জন্য আমাদের কোনো জায়গায় কিন্তু থাকছে না। সেই বাচ্চাগুলো কিন্তু কোয়ালিটি এডুকেশনে সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। So through the narrative, they exposes how standardized testing and teacher biases lead to systematic exclusion of present children and manual laborers. Present children and manual laborers. The video overview explained the profound compound education reform. So আমরা এখান থেকে আসলে এটুকুই আলাপ করতে চাই। And then so the 8 boys, they just giving us a manifesto, anatomy of a manifesto, letter to a teacher, and deconstructing the School of Barbiana's critique of system class bias in education. And the context and origin. This book was written in Italian language, and after that it was translated. And the author, I have already told that 8 young Italian boys, their ages was from 11 to 13 only.
and not academics, but marginalized peasant and worker from the rural Mugello region of Tuscany. And the environment is, Barbiana was not a traditional school, but a rural community of 20 farmhouse. The text was co-authored over a full year to serve as a voice for the working class. And ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই বাচ্চাগুলো যদি ফার্দার কখনো এডুকেশনের সুযোগই না পেত, তাহলে কিন্তু তাদের এই যে সাইকোলজি, তাদেরকে বুঝতে পারা, এটা কিন্তু আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না। সো রিমুভিং অল দ্য ব্যারিয়ার, দোজ হু come in the mainstream, only they can raise their voice and they can spread the real thing to in front of us. The catalyst is Lorenzo Milani, and he did this. And a young parish priest assigned to San Donato di Calenzano and later the remote community of Barbiana. The realization, the standardized state curriculum were fundamentally disconnected from the reality of the working class. And the action, he gathered an initial group of 10 peasant boys to form a completely new type of educational environment and built entirely the realities of their daily lives. And I could remember যে এই বাচ্চাগুলো পাহাড়ি পথ বেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পথ পাড়ি দিয়ে তাদের ফ্যামিলি থেকে দূরে শুধুমাত্র একটু শিক্ষা গ্রহণের জন্য সেখানে আসতো, এবং তারা আসলে একটু যে একটা টপিক পারে ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার এজ, সে আরেকজনকে সেটাকে শেখাচ্ছে, এবং কারো 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 ক্ষেত্রে সেটা হয়তো 2 দিন লাগছে, কারো কারো ক্ষেত্রে 1 দিন লাগছে, কারো কারো ক্ষেত্রে সেটা 1 সপ্তাহ লাগছে, বাট they are learning on their own pace. এবং এটা আমার কাছে খুবই খুবই অন্যরকম লেগেছিল। অবশ্যই আমার আউট অফ দ্য বক্স ছিল আমার এই থিঙ্কিংটা, আমি আগে কখনো এভাবে ভাবতেই পারতাম। The School of Barbiana, a radical alternative. The state institution was authority-based and knowledge flow entirely downward from the teacher to student. And individual isolation is prioritized. But এখানে কিন্তু একটা স্টুডেন্টের সাথে আরেকটা স্টুডেন্টের ইন্টারাকশনের আমাদের ট্র্যাডিশনাল স্কুলগুলোতে তেমন কোনো সুযোগই থাকে না। তারা নিজেরা কথা বলারও কোনো টাইম পায় না, একেবারে টিচার এসে লেকচার ডেলিভারি দিয়ে যাবে, বাচ্চা ওটাকে নিয়ে আসবে এবং ওটাকে সামহাউ নিজে অথবা উইথ দ্য হেল্প অফ দেয়ার প্যারেন্টস অ্যান্ড হোম টিউটর্স আর সে যে ইনপুটটা স্কুল থেকে পাচ্ছে কালেকটিভলি সে তার পরীক্ষার খাতায় এটা ডেলিভারি দিয়ে আসবে। কিন্তু বাট ইন বারবিয়ানা অল্টারনেটিভ, এখানে কি ঘটতেছে? পিয়ার টু পিয়ার লার্নিং। Senior student actively teach the junior students in a continuous cycle. And breaking the mold, আমরা একটা ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আমরা একটা নতুন ধরনের এডুকেশনাল সিস্টেমের সাথে পরিচিত হলাম। নো রেসেস, নো বাউন্ডারিজ, এখানে কেউ কাউকে প্রতিযোগী ভাবছে না। Only the desire is to absorb the knowledge. The learning was seamlessly integrated into daily life with discussion centered on real-world problem and survival, not just sterile textbook memorization. And I always object these things that আমি একটা জিনিস করছি, সেই পড়াটা কোথায় ইউজ হবে আমি জানি না, আমি আসলে সেটাকে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এর মাধ্যমে করতে পারি না, শুধু আমি সেটাকে পড়ি এবং অনেক সময় আমি সেটা কি কোথায় ব্যবহার হয় এই নলেজটুকু আমি জানার প্রয়োজন। We are reluctant to learn it. We are only focusing on the grades. And তারপরে গিয়ে কি হবে? আমার হাতে গ্রেডই শুধু থাকবে, আমার হাতে সেটাকে ইউজ করার মতন কোনো ক্যাপাবিলিটিস আসলেই গ্রো করে উঠবে না, কারণ আমি চেষ্টা করিনি। এটা একটা স্টেরাইল টেক্সট বুক মেমোরাইজেশন, আমি বাকি সব ক্লিন করে ফেলেছি আমার লাইফ থেকে, আমার লাইফের নলেজ। বাট বারবিয়ানা স্কুলের আমার এই
ওদের যে একসাথে মিশে থেকে শেখার প্রবণতা, আমি এটাকে মাঝে মাঝে ইমাজিন করি একটা বয়েজ হোস্টেলের মতো, যেখানে অনেক বাচ্চারা আসছে এবং তাদের বেশ খানিকটা লেজার পিরিয়ড থাকে একজন আরেকজনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার, সে কোথায় অবাক হচ্ছে সেটা বলার। আমি যদি সব সময় তাকে একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে রেখে দিই এবং সে আনস্টেবল কন্ডিশনে থাকে, when they learn, when they will learn new things. The educational system is not broken. It is functioning exactly as designed to filter out the poor. Functioning exactly as designed to filter out the poor. তাহলে আমার এডুকেশন সিস্টেম যেভাবে আছে দাঁড়িয়ে, তাতে আমি তো আসলে আমার যেই বাচ্চাটা 3 দিক থেকে সাপোর্ট পাচ্ছে, তার সলভেন্সি থাকার কারণে সে ভালো স্কুল এফোর্ড করছে, নাম্বার 1, নাম্বার 2, সে ভালো অ্যাডিশনাল টিচার নিয়ে আসতে পারছে এবং তার মা বাবাও আসলে তাকে হেল্প করছে। এই বাচ্চাটার সাথে আরেকটা বাচ্চা আমার সমাজে একই বয়সের একই রকম করে আসতেছে, যে ঠিক মতো খেতে পারছে না, সে ভালো করে খেয়ে আসে নাই, সে স্কুলে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে আসছে, সে অনেকটা লেবার দিয়ে আসছে তার কমিউনিটি বা ফ্যামিলির জন্য। তাহলে এই দুটো বাচ্চার আউটপুট আমি কিভাবে সমান পাবো? এবং আমি বলছি তুমি পারো না, তুমি খারাপ করছো, তুমি থাকতে পারছো না, তোমাকে এখান থেকে ওয়াইপ আউট করে দেওয়া উচিত। তো এই যে বাচ্চাটা আসলে কি তার ডিসএবিলিটি ছিল, নাকি তার ল্যাক অফ নিউট্রিশন ছিল, নাকি তার ল্যাক অফ রেস্ট ছিল, নাকি তার ল্যাক অফ এক্সট্রা সাপোর্ট ছিল, এটা আসলে আমাকে ভাবায়। পুলিশিং ওভার টিচিং, এবং আমরা আসলে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাকে এভাবেই আসলে দেখতে পাচ্ছি, এবং যে যত বেশি স্ট্রিক্ট আমরা তাকে আসলে তত ভালো টিচার হিসেবেই আমরা তকমা দিতে চাই। হ্যাঁ, the expectation that teacher exists to act as a guide, to identify knowledge gap, provide active help and correct mistake. আমি কি কি ভুল করছি সেগুলো আমার কারেকশন হবে, নো, সবাই একই পেসে যাবে না, কিন্তু সে তার আগের দিনের চেয়ে অল্প একটু এগিয়ে যাবে, এটাই আমরা, উই এক্সপেক্ট দ্যাট। বাট দ্য রিয়ালিটি ইজ টিচার্স অ্যাক্ট অ্যাজ এ পুলিশ, দে পেস দ্য ASLs, watching student like thief, they silently watch patient struggle and make errors, offering zero guidance, waiting only to mark them with a failing grade, and they seal it like he failed. And the consequences is failing these vulnerable students pushes them out of the classroom and directly into the forced labor in factories and agricultural field. এবং এটার কনসিকুয়েন্স কি আমি এখনই বলবো, সেটা হচ্ছে আমাদের ইন কনটেক্সট ইন আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ, আমরা ছোটবেলা থেকে পড়েছি, এখন অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি গুলো ফ্লারিশ করেছে, আমাদের রেডিমেড গার্মেন্টস অনেক বড় একটা জায়গা। বাট আপনি যখন সবচেয়ে অবহেলিত, ইগনোরড এবং ইলিটারেট পার্সনদেরকে একটা জায়গায়, সবচেয়ে বড় জায়গাটাতে আপনি আসলে তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করবেন, তখন তাহলে ফলাফল কি আসতে পারে সেটা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের ইকোনমি, আমাদের ব্রড ইকোনমি, কিন্তু আমরা আসলে সেটাকে নারিশ করতে পারছি না, কারণ এগ্রিকালচারাল সেক্টরে আমরা যে পড়তে পারছি না, তার কাছ থেকে ওই শ্রমটা নিচ্ছি যে তুমি তাহলে এটা করো। এবং আমি বলি যে অ্যারাবিক, আমাদের যে ধর্মের ব্যাপারটা আছে, পড়ার সাথে আমি ধর্মকে গুলিয়ে ফেলতে পছন্দ করি না, বাট এটা কনটেক্সট আসলো, সেটা হচ্ছে আমি যখন আরবি পড়বো তখন সেরা মেধাবী মানুষগুলো যদি ওখানে যায়, আমি আমার পরিবার থেকে পাঠাই এবং তাকে ওভাবে নার্চার করি, তাহলে তাহলে সেই বাচ্চাটা অবশ্যই সেটাকে ভালো করে বুঝতে, সোসাইটিতে ওর পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি ক্রিয়েট করতে সক্ষম হবে আমি মনে করি। তারপরেও অদম্য অনেক মেধাবী আছে যারা এই যে তার প্রতিদিনের স্ট্রাগল, এর পরে গিয়েও আসলে তাকে আসলে আটকে রাখা যায় না, সে at the end of the day সে আসলে ফ্লারিশ করবে, বাট percentage is rare. And the comparison matrix, a tale of two realities. Student environment in elite student quiet
and dedicated rooms. And Barbiana student কেমন ছিল? Noisy, shared, chaotic space. কারণ they have not much civic sense. And the parental support, educated, promise absolute silence during study hours. But illiterate people unable to assist with curriculum. বাবা মা বেশিরভাগ সময় বুঝতেই পারছেন না যে তাকে এখন আসলে কোন হেল্পটা স্টেক হোল্ডার হিসেবে দিতে হবে। স্টাডি রিসোর্স সারাউন্ডেড বাই বুকস অ্যান্ড টেলিফোনস। সে মানে আমাদের এই যুগে যেটাকে আমরা ইন্টারনেটের সাথে তুলনা করতে পারি, সেই সময় আসলে অল কাইন্ড অফ ইনফরমেশন দে হ্যাড in their surroundings and zero external study materials. তাদের আসলে কিছুই ছিল না, তারা সবকিছুতেই আসলে রিসোর্সের দিক দিয়ে কম ছিল। and after school reality sole focus on academic, তারকে আর কিছু করতে হচ্ছে না। বাট বারবিয়ানা স্টুডেন্ট যারা ছিল, 20 families ছিল যারা ওয়ার্কার ফ্যামিলি, burdened with survival chores, তাকে প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য ছোট ছোট সংসারের কাজকর্ম, চাইল্ড কেয়ার, মার্কেট রানস, শপিং, উড, যার যেরকম সব ধরনের কাজই আসলে তাকে করতে হতো। The social educator. So আমরা ফ্যামিলি গুলো দেখে বুঝতে পারছি যে এই পাশে বাচ্চারা প্রচুর কাজ করতে হচ্ছে তাদেরকে, অনেকগুলো হার্ড ওয়ার্ক করে সে আসছে। আর এখানে একটা হ্যাপি হ্যাপি ফ্যামিলি, মা বাবা ফুল সাপোর্ট, এখানে মা বাবাও কাজে ব্যস্ত। বাচ্চারা খুব চ্যালেঞ্জিং লাইফ পার হয়ে আসে। দ্য রিয়ালিটি ইজ দ্য পেশেন্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পেশেন্ট স্টুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার কমিউনিটি ডিপলি, দে নো দেয়ার নেইবার্স, sit with the sick and carry the dead, they can read the mind of a silent worker. এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই বাচ্চাগুলো প্রতিদিনের যাপিত জীবন যাপন করে এবং সে কিন্তু অনেক বেশি এমপ্যাথেটিক। সে জানে তার মায়ের কষ্ট হচ্ছে, সে জানে তার বাবার পাশে তাকে দাঁড়াতে হবে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি যাকে এডুকেশন ঠিকমতো দিচ্ছি না এবং স্কল্ডিং দেম ফ্রিকুয়েন্টলি, এই মানুষগুলোই একটা অসুস্থ মানুষের পাশে গিয়ে বসে, কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার হচ্ছে, কেউ মারা গেছে পাশে। কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড যেই বাচ্চাগুলোকে আমরা খুব খুব একেবারে কমফোর্ট দিয়ে বড় করেছি, তারা কিন্তু জানে না যে তাদের ফ্যামিলিতে কেউ হয়তো আফটার দেয়ার ডেথ আসলে they don't even mourn. I observed তাদের এই জিনিসটা নাই, তাদের কোনো শোক ব্যথা এই অনুভূতিগুলো তারা আসলে সমব্যথী হয়ে উঠতে পারে না। তো তাহলে আমার লাভ কি? আমি মানুষকে পড়ালাম কিন্তু তার মধ্যে থেকে মানবিকতাটা চলে যাচ্ছে। আর আমি যাকে বলছি যে তুমি কিছু পারো না, তুমি 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 কিচ্ছু পারো না, তুমি ফেল করেছো, সেই মানুষটা আসলে কমপ্লিটলি মানবিক গুণাবলী নিয়ে বড় হচ্ছে। তো বারবিয়ানা স্কুল আমার জন্য একটা ওভারওয়েলমিং টেক্সট ছিল। আই থিঙ্ক আপনাদের কাছেও এই ব্যাপারগুলো ভালো লাগবে। দ্য এডুকেটেড elite possess theoretical culture but suffer from a profound deficit of basic human empathy, and I said so. And case study, the gymnastic exam. মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন একটা ফার্নিশড কোনো কিছুতে বাচ্চাদেরকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করাচ্ছি, একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে বলতেছে যে হ্যাঁ ভলিবল খেলো, ক্রিকেট খেলো, ফুটবল খেলো ইন এ ক্লোজ এনভায়রনমেন্ট, হ্যাঁ, তো সেইখানে ওই বাচ্চাগুলো এসে যারা মাঠে ঘাটে কাজ করে, ওই বাচ্চাগুলো কিন্তু নিয়ম কানুনের সাথে অ্যাডাপ্টেড থাকার না কারণে হচ্ছে খারাপ করতে পারে। বাট তার ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ, স্ট্যামিনা, এনথুসিয়াজম, এগুলো ট্রু স্ট্রেংথ, এগুলো তার আছে। কারণ সে কি করে, সে চপড উড, সে আসলে অনেক ভারী ভারী লেবার নেয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু হিজ এজেড আদার স্টুডেন্ট অর এলিট স্টুডেন্ট। সো সে এখানে ডিসকানেক্ট হতে পারে বারবিয়ানা স্কুলের বাচ্চাগুলো, বাট সে আসলে রিয়েল লাইফে অনেক বেশি আসলে কি সার্ভাইভাল স্কিল তার বেশি। অবশ্যই সে জানে সে একটা নদী সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারবে, সে স্রোতের ডিরেকশন, স্রোতের ভায়োলেন্ট মুভমেন্ট সে অনুধাবন করতে পারে, হ্যাঁ, এবং রিয়েল ওয়ার্ক সে অনেক কমপ্লিটলি করে দিতে পারে, যেটা আসলে একটা এলিট ফ্যামিলি থেকে আসা বাচ্চার জন্য মানে কোয়াইট ইম্পসিবল আই থিঙ্ক। দ্য ইলিউশন অফ মেরিটোক্রেসি, এই যে একটা ইলিউশন নিয়ে আমরা থাকি যে কে ম্যারিড আর কে ম্যারিড না,
এটা আসলে একটা প্যারামিটার না যে সে কত ভালো ইংরেজি বলতে পারছে, সে কত ভালো উচ্চারণ করতে পারছে। হ্যাঁ, এই যে আমরা মানুষদের ভেতরে আমরা খুব সুন্দর করে নিজেরা নিজেরা ক্লাসিফিকেশন করে ফেলি, ও ট্যালেন্টেড, she he or she is more superior than them, বাট আসলে একটা প্যারামিটার দিয়ে মানুষকে কখনো মাপা যায় না। মানুষের ভেতরে অনুভূতি আছে কতগুলো, and they possess lots of qualities of a human being, না? So এই বাচ্চাগুলো কি করে? তারা, ওকে, এই বাচ্চাগুলো আমরা আমরা যারা মানে এলিট ক্লাস থেকে নিজেদেরকে মনে করি, তারা কায়িক পরিশ্রম করব না, বাট কায়িক পরিশ্রমের অল্টারনেট হিসেবে আমরা বাসার মধ্যে একটা মেশিন রাখতে পারি, বাইজ এক্সপেন্সিভ ইকুইপমেন্ট টু প্যাডাল ইন প্লেস। আমরা বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটবো না, তাই না? কিন্তু আমরা ঘরের মধ্যে একটু হেঁটে নিব। বাট এই দুটো কি শুধুই হাঁটা? আমার বাইরের এনভায়রনমেন্টের সাথে আমাকে মানিয়ে নেওয়া, এই যে আমার আমার নাগরিক জীবনের যে আমার কষ্টগুলো, হ্যাঁ? এই যে আমি আমি ইনইকুয়ালিটি ক্লাসরুমে কনফ্রন্ট করে আসলাম, আসলে কি ফাইনালি আমি বুঝতে পারলাম যে সেই আসলে ডিপ্রাইভড বেশি ছিল, নাকি যেই মানুষটা সবসময় শহরে বড় হলো, ঘরের মধ্যে থাকলো, ঘরের মধ্যেই এক্সারসাইজটা সেরে নিল, সে আসলে ডিপ্রাইভড? আসলে আসলে কে ডিপ্রাইভড? আর যদি আমরা লাইফ এক্সপেক্টেন্সির কথা বলি, তাহলে what do you think will be a long-lived person to you? So the key takeaway, এখান থেকে আমরা আসলে what can we learn from this? The system does not grade physical ability, effort, or survival. It grades conformity to the upper class culture and the financial ability to afford elite hobbies. আপনি আপনি কি খেলা বলে ওটাকে, আমি গলফ খেলতে পারেন কিনা ভালো, সেটা আপনার জন্য খুব একটা ভালো চ্যালেঞ্জ, ওয়াও, একেবারে দিকে ফেলে দিচ্ছে। বাট আপনি আপনি কত কিলোমিটার আসলে আহ, আহ, হেঁটে যেতে পারছেন, আপনি কতটুকু ফিজিক্যাল লোড নিতে পারছেন, সেখানে আপনি পারছেন তো? আপনি কতটুকু ফ্লেক্সিবিলিটি আসলে এনজয় করেন? সো এগুলো আসলে ভাবার ব্যাপার আছে যে আমি সব ফ্যাসিলিটি পেলাম মানে কি আমি ফ্যাসিলিটি পেলাম কিনা। The pipeline of marginalization, structural deficit, institutional apathy, academic failure, and forced labor. পারবিয়ানা স্কুলের 8টা বাচ্চা, আসলে 20টা ফ্যামিলিজ ছিল, ওরা প্রায়ই ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত যারা ছিল তারা আসলে এইগুলোর মধ্য দিয়েই গিয়েছিল। সো তারা স্কুল থেকে তো বের হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা আসলে লেবার থেকে, শ্রম থেকে বেরোতে পারছে না। তাদের পড়ালেখা যখন তাদের স্কুল তাদেরকে বলছে যে নো, ইউ আর নট ইউ আর নট আপ টু দ্য মার্ক, তখন সে আসলে ওখান থেকে কমপ্লিটলি বের হয়ে যাচ্ছে। সিনথেসিস, দ্য ক্ল্যাশ অফ টু কালচার্স। এই ক্ল্যাশটা আমাদেরকে, যারা আমরা উপরে বসে থাকবো, আমরা তাদেরকেই আসলে এটাকে ব্লেন্ড করে দিতে হবে, যাতে এই দুটো চমৎকার ভাবে মিশে গিয়ে আমাদের সোসাইটির জন্য কাজ করতে পারে। ইফ নট, তাহলে আমরা অবশ্যই কোনো পক্ষই ভালো থাকবো না, নর দ্য আপার এলিট ক্লাস আর নর দ্য প্রোলেটারিয়েট। শ্রমজীবী মানুষ যেমন ভালো থাকতে পারে না, এলিট ক্লাসও এভাবে ভালো থাকতে পারে না। দ্য কালচার অফ 1%, দ্য কালচার অফ 99%। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবীর মোট সম্পদের বেশিরভাগ অংশই 1% পরিবার, 1% মানুষের মধ্যে বা তার চেয়ে কমের মধ্যেই আসলে ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে। তার মানে ওভারঅল আমরা আসলে কোন ক্লাস থেকে বিলং করি? We are the proletariat. We are the who sold our কি ফিজিক্যাল এনার্জি, আমরা সেটাকে ব্যয় করেই আসলে সভ্যতাকে বিনির্মাণ করেছি। তাহলে আরো একটা ব্যাপার, আমার মাত্র 1% মানুষই এলিট ক্লাসকে
প্রতিনিধিত্ব করে। আর আমরা 99% মানুষ, আমরা আসলে সবাই একরকম, কিন্তু educational system is standing over that 1% people or 1% people centered, তাই তো দাঁড়ালো। So the working class, 9 out of 10 people grounded in community survival, practical empathy, and shared human struggle. So what could be the insight from that line? Educational failure is not a lack of intelligence. So আমি এখন তো বুঝতে পারলাম যে ওর ইন্টেলিজেন্স আসলে কম ছিল না। ওই বাচ্চাটাকে আমি ফেল বলে যখন তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, আমি শিক্ষক হিসেবেও তো কখনো ভাবিনি যে আমার এই বাচ্চাটাই আসলে সবচেয়ে পটেনশিয়াল। হ্যাঁ, ওর ভেতরেই সবচেয়ে বেশি দম ছিল, স্ট্যামিনা ছিল। It is a systematic refusal of the 1% to recognize the culture of the 90% or 99%, right? The core theme for analysis, the systematic class bias, redefinition of culture, okay, and institutional complicity. A teacher's silence and action, passive observation and silent policing actively uphold societal inequality. আমার কাছে তো খুবই খারাপ লাগে যখন একটা আমি সলভেন্ট মানুষের বাচ্চাকে তার বাবার পরিচয় দিয়ে আসলে ট্রিট করব, এবং তার ছোট ছোট কারেকশন গুলো আমি দিতে ইতস্তত বোধ করব, যেটা আসলে তার জন্য প্রয়োজনীয় হয়তো ছিল। তো আমাকে টিচার হিসেবে আসলে খুব একটা ফাইন লাইন মেনটেন করতে হবে যে আমি আসলে সবাইকে কি করব, আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আমার ক্লাস, আমি আসলে একইভাবে তাদেরকে নার্চার করব, ফস্টারিং করব প্রতিটা বাচ্চাকে। আমার মনে হয় এই বারবিয়ানা স্কুল আমাদেরকে আর অন্যভাবে ভাবতে শেখায়, এবং এটা আসলেই একটা বিশ্ব সাহিত্যের একটা মাস্টারপিস আমার কাছে মনে হয়। You are paid to help us, instead you stand over us like we are thieves. তো টিচারকে আসলে দেওয়া হয় যে আপনি আমাদেরকে কিভাবে আরেকটু ইমপ্রুভমেন্টের দিকে নিয়ে যাবেন, বাট আমাদেরকে যদি এমন ভাবে ট্রিট করা হয় যে আমরা চোর আর আপনি পুলিশ, তাহলে আসলে কিভাবে আমাদের এই পার্টনারশিপটা এনজয়েবল হবে, তাই না? A final reminder, true education requires empathy, access, and the underlying commitment to understand the student's reality outside the classroom wall. So আমাকে বুঝতে হবে আমার এই বাচ্চাটা সে ক্লাসের বাইরে কতখানি স্ট্রাগল করছে। আবার একটা বাচ্চা আছে যে আমার সে সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস নিয়ে আসছে, বাট হি ইজ রিলাক্টেন্ট টু লার্ন। তো এই দুটো বাচ্চার মধ্যে যে আসলে হার্ড ওয়ার্কের পরেও শিখতে চায়, সেই বাচ্চাটাকে আমার যত্ন নিতে হবে। আর যে বাচ্চাটা আসলে শিখতে হয়, শেখা দরকার, শেখা তার বয়স উপযোগী লার্নিংসটা নিতে যাচ্ছে না, তাকেও আসলে অল্প অল্প করে ইন্সপায়ার করতে হবে আমাকে টু লার্ন। তো আমি এই বইটা পড়েছিলাম আমার ফ্যামিলিতে, আমার বেটার হাফকে গিফট করেছিল আমার এক বন্ধু, এবং বইটা আমি বাংলা অনুবাদ করেছিলাম সলিল চৌধুরীর বারবিয়ানা স্কুল থেকে, আপনাকে বলছি স্যার। তো ও অনেক দিনে আমি বইটার অল্প কিছু পৃষ্ঠা পড়ার পরে আর আগাতে পারি নাই। শিফা ওয়াজ too young at that period and we were struggling a lot. So তারপরেও আমার এই বইটা, তারপরে যখন আমি আস্তে আস্তে করে এটাকে পড়েছি, তখন আমার ওরা যখন ডেটা দিচ্ছিল ওভারঅল, এবং এবং ইন্টারেস্টিংলি সেই সময় 1965 এর দিকেও তারা আসলে আমাদের অ্যাজ কম্পেয়ার টু আওয়ার কান্ট্রি নাও এডেজ, তারা কিন্তু আসলে এডুকেশন সিস্টেমে তাদের নথিপত্রগুলো অনেক বেশি ক্ল্যারিটি বহন করেছিল। তো আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমি চাই না যে আপনি স্কুল কলেজে গিয়ে আপনি আপনার কর্মপদ্ধতি একজন শিক্ষক হিসেবে অবশ্যই আপনি অনেক ভালো বুঝবেন, কিন্তু এই যে আলাদাভাবে কনটেক্সটটা দেখার ব্যাপার আছে, যে যে বাচ্চাটা পারছে না ক্লাসে, তার আসলে চ্যালেঞ্জ গুলো কোথায়, তাকে আপনি আদর করে কাছে টেনে নেবেন, তাকে আস্তে আস্তে পার্সোনালি তার ওয়ান টু ওয়ান প্রবলেম গুলো শুনবেন, খুব জরুরি। হ্যাঁ, এবং তারপরে যে সে রাতারাতি একেবারে বিদ্যার জাহাজ হয়ে আপনার মতো করেই আপনার সামনে দিয়ে বের হয়ে যাবে, সবসময় সেটা এক্সপেকটেশন আমাদের সবসময়ই থাকবে।
যে সেই শিশুটা আমার কাছ থেকে আমারই একটা প্রতিবিম্ব হয়ে বের হোক বা আমাদের চেয়েও আরো বেশি কিছু অর্জন করুক জীবনে। যেমন আমরা জানি যে আমরা বলি সংক্ষেপে SPAS বা সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, আলেকজান্ডার। তো এই যে যে শিক্ষক থেকে শিষ্য, হ্যাঁ, বা গুরু আর শিষ্যের যে একটা ধারাবাহিকতা, এটা কিন্তু অনেক জায়গায়, যে নোবেলের ক্ষেত্রে, নোবেল প্রাইজের ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখেছি। এবং এই যে যে হিস্ট্রি, আমাদের ফিলোসফি থেকে যেখান থেকে নলেজের শুরু, সেখানেও আমরা দেখেছি যে গুরুর শিষ্যরা কিভাবে পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়েছে। তো আমাদের সবারই চাওয়া থাকবে যে আমাদেরকে হৃদয় নিংড়ে আমাদের সন্তানদের, আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা দিয়ে যাব। বাট দ্য হার্শ রিয়ালিটি ইজ আমরা কিন্তু ওদেরকে একটু একটু করে পরিবর্তন করতে পারবো, ফিলোসফি দিয়ে এবং আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা দিয়ে, আমাদের এমপ্যাথি দিয়ে এবং আমাদের জ্ঞানের, আমাদের পেশেন্স বা ধৈর্য দিয়ে। তো আমি আশা করব শিক্ষকরা যারা আমার এই পারবিয়ানা স্কুল থেকে আপনাকে বলছি স্যার, সলিল চৌধুরীর বইটা অথবা অন্য কোনো অনুবাদকের বই হলেও আপনি পড়তে পারবেন, এবং অনলাইনেও প্রচুর রিসোর্স আছে। এই বইটা অবশ্যই আপনি একটু ট্রান্সলেশন, অরিজিনাল তো ইটালিয়ান, ইংলিশ বাংলা আপনি পড়ে দেখতে পারেন, রিকমেন্ডেড। ঠিক আছে, থ্যাংকস ফর ইউর কাইন্ড পেশেন্স হিয়ারিং।